मुंगेरी लाल के हसीन सपने इन्होंने जरूर पिछले 2017 के इलैक्शन अपने मैनीफेस्टो से बड़िया गल्लां पाईयां, लेकिन वो पूरा कुछ नहीं किया। सराफा नगर मार्केट से ओरीजिनल प्लान के बेसमेंट पार्किंग पास सी वो खत्म कर दी गई। मल्हार रोड के 25-25 फुट बिना मतलब से टायरां लाइया गई, जिससे कि जो ट्रैफिक मूवमेंट लिए जो राह है वो छोटा कर दिता गया। जिन्नी केंद्र सरकार मोदी सरकार ने पैसे भेजे ने लुधियाना स्मार्ट सिटी क्योंकि मैचिंग ग्रांट का रुपया भी दिखा देन जे इन्होंने पंजाब सरकार वालों पाया हो, तो जिहड़ी चीज़ तुसीं पाई नहीं, जिहदे तुसीं पैसा पाया ही नहीं, जिहड़ी सरकार पंजाब सरकार ने पैसा पाया नहीं, तो क्रेडिट लैण वाले तुसीं कौन होंगे? विरोधिया वालों हमेशा जो सत्ताधारी पार्टी होंगी वो विधायक होंगे हैं, उन्होंने तो इल्जाम लाए जाते हैं, पर की तुहाडे कोल इहदे कोई प्रूफ या कोई फैक्ट्स है कि या सिर्फ गल्लां मोगा साहब बीजेपी सरकार वालों जेडे 3 खेती कानून पास किए गए हैं, 7 महीने तो वाधा समा हो चुका, किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं कि नरेंद्र मोदी नूं देश के प्रधानमंत्री नूं वो किसान दिखते नहीं बॉर्डर पर बैठे। ਜਿਹੜੇ किसान ने उन्होंने फोर्स किया जा रहा है कि तुसीं घर हरेक घर चों एक बंदा उत्थे भेजो, नहीं तो तुहाडा पिंड दे विच बाइकआउट किया जाएगा। वो मजबूरन उन्होंने परिवार तो उत्थे बंदे भेजने पै रहे हैं। किसान नूं भी अंदरों पता है कि साडा फायदा हो रहा है। किसानों की मांग है कि असं केवल बिल रद्द कराने हैं, बीजेपी कह रही है कि असं किसी कीमत पर बिल रद्द नहीं करते, फिर मीटिंग करके क्यों टाइम खराब किया? हरियाणा की सरकार 4.5 रुपए यूनिट दे सकती, हिमाचल की सरकार 4.5 रुपए यूनिट दे सकती है, तो तुसीं 4.5 रुपए क्यों नहीं दे सकते? तुसीं कि सोने की तारां दे विच बिजली भेज रहे हो? कैप्टन साहब जिहड़ा या तो हामी भरन कि मैं GST के अंदर इन्हूं लियाउण नूं तैयार हाँ, कैप्टन साहब हामी भरन, असीं नाल तुर के सेंटर कोलों GST के अंदर लिया देंगे, जिहदे नाल पेट्रोल जिहड़ा 45 रुपए लीटर के करीब पहुँच जाऊगा। कांग्रेस की अड़ी है जिहड़ा कि हाईएस्ट वैल्यू एडिड टैक्स जिहड़े लै रहे हैं 40 रुपए प्रति लीटर, जिहदे कारण जिहड़ा पंजाब दे विच पेट्रोल डीजल है जिहड़ा पेट्रोल है जिहड़ा वो 100 रुपए प्रति लीटर हो गया। प्रताप सिंह सराभा जी, राजगुरू जी, सुखदेव जी, उन्होंने परिवार तो नज़र नहीं आते, जिन्हों के परिवार के बच्चे सड़कों पर रोलते पे, उन्होंने खाण नूं नहीं है। जे तरस खाना तो आम जनता के खाओ, उन्होंने तरस खाते पे जिहड़े कि 7-7 बारी MLA बन गए लुधियाना नॉर्थ तो पांडे जी, तो वो करोड़ापति जिहड़े MLA ने उन्होंने बच्चों के तो तरस आ रहा, तो उन्होंने नौकरी दे रहे। चोर चोर मुसेरे भाई, वो साहब है पंजाब सरकार के प्राइवेट हस्पताल मुसेरे भरा बन के ते लोगों को लुटिया, चूना लाया तो मुनाफाखोरी की। मोगा साहब जेकर गल करिए लुधियाना वैस्ट तो तुहाडे वालों बीजेपी के कैंडीडेट वजों दावेदारी मुक्की जा रही है, किहड़ी चुनौतियां का सामना जिहड़ा तुहानूं लगदा है कि 2022 के चोणां लई तुहानूं करना पै सकदा? सत श्री अकाल, स्काई न्यूज़ पंजाब ते तुहाडा स्वागत करदा मैं कोमल सिंगला। एक पासे देश दे विच किसानी अंदोलन चल रहा है, तो दूजे पासे पंजाब दे विच विधान सभा चोणां 2022 नेड़े आ रही ने। उत्थे ही पंजाब की गल करिए तो पंजाब दे विच इस वेले 4 मुख पार्टियां वालों पूरी जोर आजमाइश की जा रही है। इस मौके तुहानूं गलबात कराने लिए असीं लैके पहुंचे हैं बीजेपी पंजाब के सीनियर आगू विनीतपाल सिंह मोंगा होरां नाल। मोंगा साहब, सब तो पहला स्काई न्यूज़ पंजाब ते तुहाडा स्वागत। सत श्री अकाल जी कोमल जी, तो तुहाडे सारे व्यूअर्स जिहड़े पसंद सानूं वॉच कर रहे हैं इस इंटरव्यू में, सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल ते जय श्री राम जी। सब तो पहला सवाल यही पूछांगा कि विधान सभा चोणां 2022 नेड़े आ रही ने, की भविख है, की रणनीति है बीजेपी की पंजाब च? देखो गल इस तरह है, साडे देश के मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिन्ना वधिया काम किया है, लोगों लिए काम किया है, लोगों के हितों लिए काम किया है, लोगों के भले लिए जिहड़ियां स्कीमां लिआंदियां ने, 5100 तो प्लस स्कीमां हैगियां ने जिहड़े केंद्र महीने हर महीने 3-4 स्कीमां लिआंदे ने, जिहड़े लोक भलाई दे काम कीते ने, उस करके ही पूरे हिंदुस्तान दे विच भाजपा की वक्रे वक्रे स्टेट दे विच सरकार आई है। पंजाब विच क्योंकि पहला असीं अकाली दल दे नाल रल के लड़ते सीगे, जिहदे विच कि असीं जिहड़ा है 23 सीटां ते लड़ते सीगे ते बाकी सीटां ते अकाली दल लड़दा सी, लेकिन ऐतकी जिहड़ा है असीं 117 सीटां ते भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलबूते उत्ते लड़ना है, तो हर लैवल के उत्ते बहुत स्ट्रोंग तैयारी चल रही है जी। कैंडीडेट्स जिहड़े जिन्हां ने लड़ने दे इच्छुक ने वो पार्टी के अगे अपलाई कर रहे हैं जी, तो पार्टी उन्होंने स्क्रूटनाइज करके उन्होंने बारे इंक्वायरी करके तो टिकट फाइनल करेगी। टिकट तो चलो लास्ट फाइनल करेगी, लेकिन वर्कर्स सारे पासे जिन्हें जो लड़ना चाहते हैं या जो नहीं भी लड़ना चाहते वो पूरी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो सानू पूरी उम्मीद है कि जिस तरह देश के मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगवाई हेठ वक्री वक्री जगह पर सरकार बनी है, पंजाब भी जी 2022 के भारतीय जनता पार्टी की फुल मेजोरिटी नाल सरकार आऊगी जी, तो जो डेवलपमेंट पाथ के उत्ते हरियाणा के दूजे स्टेट्स जिथे भारतीय जनता पार्टी सरकार है वो तुरे, उस तरह ही पंजाब जो तरक्की की राह, डेवलपमेंट की राह, क्योंकि पंजाब भी जोड़ा है डेवलपमेंट का जोड़ा हकदार है।
ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2022 ਚ ਬਣੂਗੀ ਜੀ। ਫੁੱਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਬਣੂਗੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੀ ਮੋਂਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਠੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਵੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਤੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਹਰ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗੜਬੜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਮਾਰਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਰਡ ਸਮਾਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਧਾਈ ਜਾਏ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਬਿਊਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਸੈਂਸ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਰ ਕਰਤਾ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਤਾ ਬਿੰਦੀ ਲਾਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਕੇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਾਰ ਰੋਡ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਓਰੀਜਨਲ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਮੈਂਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ ਮਲਾਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 25 ਫੁੱਟ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਟਾਇਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੀਗੀ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਵਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਵਾਇਆ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਟੋਟਲ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾ ਜਲੰਧਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੂੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਹਸੀਨ ਸੁਪਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਛਲੇ 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਪਖਵਾਲ ਰੋਡ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪੁਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਪਸ ਮਾਰਕੀਟ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮਲਾਰ ਰੋਡ ਸਮਾਰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਟਾਇਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਪਖਵਾਲ ਰੋਡ ਦਾ ਪੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਜਰ ਵੈਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਹੋਏ 200 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਹਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਮੇਰਾ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿੰਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਉਹਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਪੈਸਾ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਲਾਏ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਵੈਸਟ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਉਹੀ ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਜੀ ਦਾ ਹਾਲ ਮੋਂਗਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਦਮ ਚੱਲੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਜਿੰਨੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਲਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਪਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਚੈਨਲ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਮੈਂ ਮਸਲਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੂਫਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਆਇਆ ਜੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੰਡ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਟਾਇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਟਾਇਲਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਕਿ 10 ਫੁੱਟ ਟਾਇਲ ਬਹੁਤ ਜਿੱਥੇ ਰਿਕਵਾਇਰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ 20 25 ਫੁੱਟ ਲਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਦ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ, CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਵੇ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ। ਮੋਂਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤੇ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ MSP ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਆੜਤੀਏ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ MSP ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸੁਈਸਾਈਡ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਹ ਉਪਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜਿਹੜਾ MSP ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ MSP ਖਤਮ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਨਵੇਂ ਖਾਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 2020-21 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਸੌਰੀ 2021 ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ 21-22 ਦਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ 2021-22 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ MSP ਲਿਸਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 72 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਜਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਦਾਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 500 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSP ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ, ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਡਬਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਬਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ? ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਿਤ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਈ ਅਸਫਲ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਫਲ ਹੈ। ਜਦ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਡੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ? ਦੇਖੋ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 3 ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ, ਇਹ 3 ਬਿੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ। ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਇਹ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 2022 ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ, ਉਕਸਾਇਆ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ। ਸਰ, ਭੜਕਾਇਆ ਕੁਝ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਟ ਹੈ, ਗੇਹੂੰ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਆੜਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਭ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਘਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਭੇਜੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਆੜਤੀਆ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ MSP ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ MSP ਵਧਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਾ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮਲੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, MSP ਵਧਾ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ MSP ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, MSP ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਚੋਖੀ ਵਧਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਖਾਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ 2021-2022 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ MSP ਹੈ
ਉਹਦੇ ਚੋਖਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ 72 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਝੋਨੇ 'ਚ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਬਾਜਰੇ ਤੇ ਦਾਲਾਂ 'ਚ। ਮੋਂਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਓਪਨ ਟੂ ਮੀਟਿੰਗਸ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾਣੇ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਅੜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਵਾਓ, ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਨੋ। ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ 100% ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ MSP ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੋਖੇ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਈਸਾਈਡ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਪੈਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਉਹ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਰਾਊਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਜਦ 11 'ਚ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸੀਟਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਅੜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਰਾਦੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸੋ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਅੜੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੜੀ ਨਹੀਂ ਅੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬਥੇਰੇ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਟ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਡਾਊਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅੜੀ, ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਅੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਪਿਆ ਨਾ ਲਗਭਗ। ਦੇਖੋ ਬੰਦ ਐਵੇਂ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੋਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਫੜ ਜਾਓ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਡਾਊਟ ਨੇ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੇਗੀ ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣ, ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਮਨਵਾ ਲੈਣ, ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇ। ਮੋਂਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, 4.5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹਨ ਕਿ 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਕੇ ਹਸੀਨ ਸੁਪਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਵੇਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਘਰ ਮੋਬਾਈਲ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵਧੇ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 4.5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 4.5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 4.5 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਸਤਾ ਕਰਤਾ, ਸਸਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਫੜ ਲਓ ਜਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਫੜ ਲਓ। ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਉਹੀ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਔਰ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਘਟਾਏ, ਓਪਨ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਕੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 18 ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾਕਈ ਤੇ ਉਹ 18 ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਨਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਟਰੋਲ ਪਰ ਲੀਟਰ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਿੱਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੀ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ GST ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ GST ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ, UP, ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਐਗਰੀ ਕਰਤਾ ਕਿ GST ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਐਗਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੈਟ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਦੇਖੋ ਤੇ 16 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ ਵੈਟ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ 39 to 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਵੈਟ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਭਗ 31-32 ਰੁਪਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 8-9 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਵੈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਟੇਟ ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਲਿਆਓ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 100 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਕਿ ਮੈਂ GST ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹਾਮੀ ਭਰਨ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੋਂ GST ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ 45 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ GST ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਕੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ 75% ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ GST ਦੇ ਅੰਦਰ, 25% ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਤੇਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜਿਹੜਾ 45 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੜੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਈਐਸਟ ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਵੈਟ ਅੱਜ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣ ਆਪਣੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਆਉਣ ਤੇ ਅੱਜ 90 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਕਿ GST ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਤੁਰ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ GST ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਟੋਟਲ ਰਿਲੀਫ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ, ਘਰ ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ। ਘਰ ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਘਰ। ਤਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ MP ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ MLA ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 6-7 ਵਾਰੀ MLA ਲਗਾਤਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਕੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਕੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤਰਸ ਖਾਣਾ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਸ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 7-7 ਵਾਰੀ MLA ਬਣ ਗਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਰਥ ਤੋਂ, ਪਾਂਡੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਲਈ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਧਰ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਬੇਟੇ,
ਉਹ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਅਰਬਾਪਤੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ MP ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਜੀ 3-4 ਵਾਰੀ MLA ਲੜ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਨੇ। ਤੇ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਠੁੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਘਰ ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਫੇਲ ਨੇ। ਆਮ ਯੂਥ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੋਨੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਯੂਥ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਸਰ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਭੇਜਿਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਜੀ, ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਸਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਟੀਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਕਵਾਇਰਡ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਣ ਲਈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਫਲੋਟ ਕਰਤੇ, ਇੱਕ 700 ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ, ਇੱਕ 800 ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ, ਇੱਕ 1200 ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ, ਇੱਕ 1200 ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ, 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਫਲੋਟ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ 4 ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲੋਟ ਕੀਤੇ ਟੈਂਡਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਓਪਨ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਲਈ, ਤੇ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 50 ਲੱਖ ਵੈਕਸੀਨ ਫ੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ 25% ਕੋਟਾ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਖੁਦ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਵਾ ਲੈਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਜਦ 25% ਕੋਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਜੀ। ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡੋਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ 660 ਰੁਪਏ ਆਪਣਾ ਮਾਰਜਿਨ ਰੱਖ ਕੇ 1060 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਲ ਲਾਉਣ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ 1060 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, 1560 ਰੁਪਏ 'ਚ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵੀ 300 ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 850 ਤੇ 900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 250-300 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਕਰਾ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੋਰ ਮੁਸੇਰੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਸੇਰੇ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦ ਨੌਲੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਘੁਟਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਘੁਟਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਲਾਈਵ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 21 ਜੂਨ 2021 ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਾ ਡੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 21 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਾ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 86 ਲੱਖ ਪਲੱਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਵੈਕਸੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੈਕਸੀਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਈ, ਖੁਦ ਲਗਵਾਈ, ਔਰ ਜਦ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਪਾਵਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਲੇਡੀ ਜੈਂਟਸ ਦੀ, ਤੇ ਭੜਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਲੋਕੀ ਘੱਟ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਵਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰਜਸ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤੀ, ਹੁਣ ਹਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਡੋਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ 0 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਵੈਕਸੀਨ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲਪ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਤੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਓਨਲੀ ਬਚਾਅ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੋਟਲ ਵੈਕਸੀਨ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੋਟਲ ਵੈਕਸੀਨ ਭੇਜ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਡੋਜ਼ ਲਵਾ, ਦੂਜਾ ਡੋਜ਼, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥੱਲੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਗੋ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੋਟਲ ਫ੍ਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਵਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਗਾਇਬ, ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਚੇਪਤੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1% ਵੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੋਕੇ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਛੱਡੋ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ 10 ਵੈਕਸੀਨ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੁੱਕ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਓਪਨ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਕੈਂਸਲ ਕਰ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਂਗਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਰਦਾ ਬੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਕੜ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਏ, ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 10 ਕੈਂਪ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਾਓ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਵਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਤੇ ਘੱਟ ਭੀੜ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗੇਮ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮੋਂਗੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕੈਂਪ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਏ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਮੇਰੇ 10 ਕੈਂਪ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 20 ਤੋਂ 25 ਕੈਂਪ ਵੈਸਟ ਦੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਏ, ਅਜੇ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਟੋਟਲ ਵੈਕਸੀਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨ ਘੁਟਾਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਘੁਟਾਲਾ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ 2022 ਚ ਖਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਟਾਲੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਘੁਟਾਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਫੰਡ ਘੁਟਾਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨ ਘੁਟਾਲਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 80 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਘੁਟਾਲੇ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਡਿਪੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ 'ਚ 3 ਡਿਪੋ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪੋ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। 5 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਟਾ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ 5 ਕਿਲੋ, ਜਿਹੜਾ 3 ਕਿਲੋ ਉਹ ਗੇਹੂੰ ਤੇ ਚਾਵਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਤੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। 2 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਫੰਡ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਘੁਟਾਲਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਵਾਵੇ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਇਹ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ 2022 ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਿਨੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੋਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਪਿਊਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਮਲ ਸਿੰਘਲਾ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ।